Hi vectors, ready to radiate energy in all the directions? Right champions, let us go back to our concept. In the previous class, we discussed about relative velocity, resultant velocity. We also discussed about unit vectors, right? And resolving two vectors. Now, I'll take a simple example of inclined plane. Those who are preparing for competitive exams, even they will have a doubt regarding this inclined plane. How to find the components, horizontal and vertical component in an inclined plane. Okay, so వక్రతలము దీంట్లో సమాంతర కాంపోనెంట్ మరియు లంబ సదిశ సమాంతర సదిశ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది ప్రస్తుత క్లాస్ లో నేర్చుకుందాము. కన్సిడర్ an inclined plane. Let this be some AB. Okay, let object of mass m be there on the plane which is moving, of course. Let us consider one situation where the mass is at this place. We pretty well know because of the gravitational force its weight will be concentrated towards the earth. Now let us consider our axis. Now AB is our plane. Remember students, AB is our plane, and parallel to this plane, let me draw an x-axis and let me take a y-axis. Okay, such that of course you know x and y will be perpendicular to each other. So without getting confusion, this is 90 degrees. We pretty well know because this is x-axis and this is y-axis, right? And of course this internal angle is theta. Now we have to determine the horizontal component and vertical component of this inclined plane. Now, as this component is along x-axis, okay, this is 90 degrees, no? So this is 90 degrees. This is theta. What is this angle? 90 degrees, no? Because this is normal to this plane. Let this be some O or some C. To the BC plane, this line is making 90 degrees angle. This is 90 degrees. Please concentrate students. You will get confused otherwise. This angle is theta. This angle is 90 degrees. What will happen to the other angle? Let me denote it with some other color so that you won't get confused. What is this angle? This is 90. This is theta. So obviously this will be 90 minus theta. Why? Because if you can consider this is just like a triangle, isn't it? If you add all the angles in a triangle, what it should be? 180 degrees. So 90 minus theta plus 90 plus theta, theta cancel and you will get 180 degrees, isn't it? So this total angle is 90 degrees, isn't it? This total angle is 90 degrees. Between x and y axis, angle is 90 degrees. This angle is 90 minus theta. What can you comment about this angle? What can you comment about that angle? Obviously that is theta. Because when you add this angle and this angle, you should get the total angle, no? Isn't it? So this is theta. Now, as I said in the earlier class, that side which is nearer to the theta should be taken as horizontal component, and that is mg cos theta. Though it is along y-axis, why I am taking this as mg cos theta? Because this is nearer to theta. Okay. The other side which is perpendicular to this line should be taken as mg sin theta. So అందరికి బీపీలు పెరిగిపోయాయి అనుకుంటా. ఒక్కసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాను చూడండి. ఇది ఒక వక్రతలం అమ్మ. AB అనేది వక్రతలము. దీంట్లో m అనే ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు ఇక్కడ పెట్టాను. ఓకే, అది అలా పడిపోతుంది. ఒక సందర్భాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాము. సో జనరల్ గా దాని యొక్క భారం మొత్తము కూడా కింది దిశలో ఉంటుంది. mg ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఈ దిశని మాత్రమే సూచిస్తుంది, వేరే ఏ వస్తువు కాదు. అది ఒక దిశని సూచించే ఒక ఊహా గీత. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక అక్షాన్ని ఊహించుకుంటాను. x అక్షం, y అక్షం. ఎలాగా? ఈ వక్రతలానికి సమాంతరంగా x అక్షాన్ని ఊహించుకున్నాను.
ఈ x అక్షానికి లంబంగా y అక్షాన్ని ఉంచాను. సో x y అక్షాల మధ్య ఉన్న కోణం ఎంత? 90 డిగ్రీలు కదా. సో ఇది 90 డిగ్రీలు. ఆల్రెడీ దీంట్లో తీటా అనే కోణం ఉంది, ఇది 90 డిగ్రీలు. ఇక ఈ వస్తువు యొక్క భారము భూమి వైపు గుండా నిట్ట నిలువుగా కిందికి ఉంటుంది. సో జనరల్ గా ఇది చేసే కోణం ఎంత? 90 డిగ్రీలు. ఇది ఆల్రెడీ తీటా ఉంది. సో మీరు కనుక గమనించినట్లయితే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ బి, ఈ పార్ట్ ఇది నేనేం నేమ్ చేయలేదు. సో లెట్ దిస్ బి సమ్ ఓ డాష్. సో ఓ డాష్ బి అనేది ఒక త్రికోణము. ఈ త్రికోణంలో మొత్తం కోణం ఎంత? అన్ని కోణాలను కూడితే మొత్తం ఎంత రావాలి? 180 డిగ్రీల కోణం రావాలి కదా. సో ఆల్రెడీ తీటా ఉంది, ప్లస్ ఇది 90 డిగ్రీలు, ప్లస్ ఎంత కూడితే నాకు 180 వస్తుంది? 90 మైనస్ తీటాని కూడితే తీటా క్యాన్సిల్ 180 వస్తుంది నాకు. అందుకనే ఈ కోణం ఏమైపోయింది? 90 మైనస్ తీటా అయింది. ఇది 90 మైనస్ తీటా అయింది. ఎక్స్ వై అక్షాల మధ్య గల గణం 90 డిగ్రీలు. ఇదేమవ్వాలి అప్పుడు? ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇది 90 మైనస్ తీటా అయింది, ఈ మొత్తం 90 అయింది. అప్పుడు ఇదేమవుతుంది? తీటానే అవ్వాలి కదా. సో ఇది తీటా అయింది. సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాము? ఏ అక్షం అయితే తీటాకి దగ్గరగా ఉంటుందో అదే సమాంతర దిశ, సమాంతర కాంపోనెంట్ అవుతుంది. సో ఎంజీ కాస్ తీటా, వై అక్షం గుండా ఉన్నా గానీ దీన్ని ఎంజీ కాస్ తీటా అంటారు. దీనికి లంబ దిశలో ఉన్న ఇంకో అక్షం గుండా వచ్చేది ఎంజీ సైన్ తీటా. సో ఈ విధంగా హారిజంటల్ అండ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లో తీయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాము. నెక్స్ట్ let us consider vector A I plus J. Now he's asking us to find unit vector. ఏకాంక సదిశ కనుక్కోమని అంటున్నారు. ఏకాంక సదిశని I plus J ఏ దిశలో ఉంది? సో మనకి తెలుసుగా ఏకాంక సదిశ సూచించేది ఏంటి? దిశనే కదా. సో A is equal to vector A by మాడ్యులస్ ఏ తెలుసు కదా మీకు. సో వెక్టర్ ఏ ఏంటి? I ప్లస్ జే బై మాడ్యులస్ ఏ ఏంటి? అండర్ రూట్ ఆఫ్ I యొక్క 1 స్క్వేర్ ప్లస్ జే కోఎఫిషియంట్ 1. సో ఇదేమవుతుంది? I ప్లస్ జే బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైండింగ్ యూనిట్ వెక్టర్. నేను ఇంకొకటి మీకు ప్రాబ్లం హోంవర్క్ గా ఇస్తాను, అందరు చెయ్యండి. I plus j minus 2k. Find unit vector. Take this as a homework and try for yourself. Okay. Next. In this class, we shall solve some simple problems which make you vector friendly. Okay. Radiate your energy in all the possible directions. Okay, be like a vector which has 90% magnitude and a perfect direction to reach your goal, right? Now Cartesian forms lo kanuka manamu oka vector ni ela suchistamu? ఏకాంక సదిశ x అక్షం గుండా I, దాని యొక్క దిశ I, మరి పరిమాణం ax, y దిశ గుండా ay, z దిశ గుండా az. ఓకే, ఆరిజిన్ ఓ అనుకోండి. ఈ ఎలా సూచిస్తారు ఒక సదిశని, వెక్టర్ ని? ఏదో సమ్ వెక్టర్ ఇట్లా బోర్డ్ బయటికి వస్తుంది. ఎలా సూచిస్తారు? ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఇంటూ ఎక్స్ యొక్క ఏకాంక దిశ, వై కాంపోనెంట్ పరిమాణం ఇంటూ వై యొక్క ఏకాంక సదిశ, జెడ్ కాంపోనెంట్ ఇంటూ జెడ్ యొక్క ఏకాంక సదిశ. ఓకే, దీనికి మాడ్యులస్ ఎలా తీస్తారు? ఓకే, ఎలా తీస్తారు? అండర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏవై స్క్వేర్ ప్లస్ ఏజెడ్ స్క్వేర్. ఈ విధంగా దీనికి మాడ్ తీస్తారు. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్
ఇంకొక ప్రాబ్లమ్. ఫైండ్ a vector of magnitude 10 units in the direction of 3i plus 4j minus k. సో మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఒక సదిశని కనుక్కోవాలి. ఆ సదిశ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కనుక్కోవాల్సిన సదిశ ఏ అనుకోండి. ఈ సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎంత అంట ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. ఎంత? 10 యూనిట్స్ దాని యొక్క పరిమాణం అంట. మరి ఆ సదిశ ఏ దిశలో ఉంది? పరిమాణం ఇవ్వగానే సరిపోదు కదా, ఆ సదిశ యొక్క దిశ కూడా చెప్పాలి కదా. ఏ దిశలో ఉంది? ఈ దిశలో ఉందంట. అంటే ఇది ఏమో పరిమాణం, దీని యొక్క దిశ మన కొత్త సదిశ యొక్క దిశ. సో దాని దిశ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది ఏ, సపోజ్ ఇది వెక్టర్ బి అనుకోండి. దాని యొక్క దిశ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వెక్టర్ బి బై మాడ్యులస్ బి. ఓకే, సో ఏమవుతుంది? 10 ఇంటూ వెక్టర్ ఏంటి? 3i ప్లస్ 4j మైనస్ k బై దాని యొక్క మాడ్యులస్ ఏంటి? ఇక్కడ చెప్పాను కదా 3i. మాడ్యులస్ ఏమవుతుంది? √3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ √. సో ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 10 ఇంటూ 3i ప్లస్ 4j మైనస్ k బై ఇదేమవుతుందమ్మా? 9 ప్లస్ 16 ప్లస్ 1, 9 ప్లస్ 1 10 ప్లస్ 16 ఏమవుతుంది? 26. This is the new vector which we have to get, right? Next, one important problem which often repeats in your exams. Hope you have noted all these things, and I request students to make notes of all these points. The sum and difference of two vectors are equal. Find the angle between two vectors. Yeah. So the sum and difference of two vectors are equal. Then you have to find the magnitude of the two vectors. Let us consider the two vectors as some vector A and another vector as vector B. Sum and difference. Sum and difference. Now he did not commented about the direction. Just he said the sum and difference of two vectors are equal in magnitude. Are equal in magnitude. No discussion about its direction, right? Then you have to find its angle between them. So what is the magnitude? You know how to add two vectors. Resultant from parallelogram law of vector addition. A square plus b square plus 2ab cos theta. Very good. Now this is √ of a square plus b square minus 2ab cos theta, right? Now squaring on both sides. What it will be? A square plus b square plus 2ab cos theta. This is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. Get all the terms to one side of the equation. Then what happens? A square plus b square plus 2ab cos theta minus a square minus b square plus 4ab cos theta. Very good. This is equal to 0.
Now here you cancel these terms. A square, B square will be cancelled, isn't it? And you will be remained with the, sorry, here it is 2 now. 2. And you will be remained with 4AB cos theta. Okay. Now what this is equal to 0, right? This is equal to 0. Now when 4AB cos theta is equal to 0, what are the chances? Either 4AB should be equal to 0 or cos theta equal to 0. Either 4AB should be equal to 0 or cos theta is equal to 0. But 4 is a constant which can never be 0. And you know pretty well A and B are two vectors whose magnitudes will not be 0. In generally we consider like that, no? A and B are two non-zero vectors and ankuntaga. So this cannot be 0. Okay? The only possibility is cos theta should be equal to 0. Then when, for which value cos theta is 0? For 90 degrees. Okay? So the angle between the two vectors is 90 degrees. And you know students, this can be remembered as a point, as a bit for your MSET and all. When will be theta 90 for two vectors? If the summation is equal to their difference. Okay? So this is the problem. ఏవైనా two vectors యొక్క సమ్ వాటి తీసివేతతో సమానమైతే, కూడిక తీసివేతతో సమానమైతే ఆ వెక్టర్స్ మధ్య గల కోణం ఎంత? ఏవైనా టూ వెక్టర్స్ యొక్క కూడిక వాటి యొక్క తీసివేతతో సమానం, పరిమాణంలో సమానం అయితే, దిశ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడలేదు, వాటి మధ్య గల కోణం ఎంత? మామూలుగా మనము సమాంతరీకరణ ఉంది కదా, సమాంతర చతుర్భుజ నియమం ప్రకారం ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఫలిత సదిశకి ఇది ప్రతిక్షేపించి రెండిటి సైడ్ స్క్వేర్ చేసి మామూలుగా మ్యాథమెటిక్స్ సొల్యూషన్ లాగా ప్రొసీడ్ అయిపోతే ఏబి 4AB అనేది ఎప్పటికీ 0 కాదు. ఎందుకంటే 4 అనేది ఒక స్థిరాంకము, ఏబి అనేవి రెండు శూన్యం కాని సదిశలు. కాబట్టి 4AB శూన్యం కాదు. ఒకటే పాసిబిలిటీ ఏంటి? కాస్ థీటా 0 అవ్వాలి. కాస్ థీటా 0 అవ్వాలి అంటే థీటా ఎంత అవుతుంది? 90 డిగ్రీలకు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వాట్. సో ఈ బిట్ ని మీరు ఎంసెట్ బిట్ గా కూడా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేద్దాము. నెక్స్ట్ అమ్మా, అయితే మేడం మీరు చెప్పే సదిశలన్నీ కూడా మ్యాథమెటిక్స్ లో మేము నేర్చుకున్నాము, మళ్ళీ ఫిజిక్స్ లో ఏంటి? ఫిజిక్స్ లో ఏంటి స్పెషల్ గా నేర్చుకోవడం అంటే, మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ అనేవి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లాంటివి, సిస్టర్స్ కో సిస్టర్స్ లాంటివి అన్నమాట. ఒకదాని అవసరం ఇంకో దానికి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనము మ్యాథమెటిక్స్ వెక్టర్స్ సదిశలను ఉపయోగించుకొని భౌతిక రాశులని ఒకదాని నుండి ఇంకో దాన్ని తీసుకొస్తాం. ఉదాహరణకి ఒక పొజిషన్ వెక్టర్, ఒక వెక్టర్ దాని యొక్క స్థానాన్ని, ఒక ఈ సదిశ ఒక అణువు యొక్క స్థానాన్ని సూచిస్తుంది. ఏ రకంగా సూచిస్తుంది? RXi ప్లస్ RYJ ప్లస్ RZK. కొన్ని బుక్స్ లో ఇలా ఉంటుంది, కొన్ని బుక్స్ లో ఓకే AXI ప్లస్ AYJ ప్లస్ AZK ఇలా కొన్ని బుక్స్ లో ఉంటుంది. ఇది ఈ సదిశ ఏం సూచిస్తుంది? ఒక అణువు యొక్క స్థానాన్ని సూచిస్తుంది. ఇదే అణువు ఒక వేగంతో వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు వేగం కావాలి అంటే ఇఫ్ వి వాంట్ టు నో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్, దెన్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొజిషన్, రైట్? సో అలా గనక చేసినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? dRx by dt I ప్లస్ dRy by dt J ప్లస్ dRz by dt K. సో ఇదేమవుతుంది? Vxi ప్లస్ Vyj ప్లస్ Vzk. ఈ రకంగా ఒక అణువు, ఒక కణం యొక్క స్థానాన్ని ఇస్తే దాని వేగాన్ని కనుక్కోవచ్చు, వేగాన్ని ఇస్తే దాని త్వరణాన్ని కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఎందుకంటే వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో డిఫరెన్సియేషన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? dVx by dti ప్లస్
dvy by dtj plus dvz by dt. ఏమవుతుంది ఇది ఫైనల్ గా axi plus ayj plus az. So in this fashion, if the position vector of a particle is given, you can find its velocity, you can find its acceleration, you can find its relative velocity, you can find its average acceleration, average velocities, and so on and so forth. So we shall do some problems based on this in the next class. Okay. Okay, we shall do a problem based on this. The position of a particle is given by r is given by 3.0 ti plus 2.0 t square j plus 5.0. This is a position of a particle. Okay. Now, what he is asking you? He is asking you to find v of t, okay, and a of t. That is velocity of a particle at the time t and acceleration of a particle at time t. Okay. And he is asking you to find the magnitude and direction of v of t at t equal to 1 second. Okay. So how to do this? Given is our position of a particle. Okay. Now velocity is given by velocity is given by dr by dt. So differentiate this vector 3.0 ni 3t అని రాయొచ్చుగా 3t plus 2t square j plus 5k. Differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది d by dt of 3t plus 2t square plus 5k. Okay. So ఏమొస్తుంది d by dt of 3t I plus individual గా differentiation ని పంపించాలి. Okay. d by dt of 2t square j plus d by dt of 5k. What are you supposed to get? dt by dt 3 into dt by dt I ప్లస్ ఇక్కడ 2 కాన్స్టెంట్ కదా, స్థిరాంకాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చినట్టయితే 2 into d by dt of t square j. j ని డిఫరెన్షియేట్ చేయొద్దు, అది కేవలం దిశని సూచించే ఏకాంక సదిశ మాత్రమే. సో డిఫరెన్షియేషన్ is not applicable to the unit vectors. Okay. This is a constant. Differentiation of a constant is 0. So you have a formula, right? d by dx of x power n is equal to n into x power n minus 1. ఈ ఫార్ములా డిఫరెన్సియేషన్ లో ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు గుర్తు లేనట్లయితే నోట్ చేసుకోండి. ఈ ఫార్ములాని ఇక్కడ చేస్తే dt by dt అయితే 1 కదా. సో దిస్ ఇస్ 3i ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి t d by dt of t square. ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది, t ఉంది, t ఉంది. యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఫార్ములా. చేస్తే ఏమవుతుంది 2 into ఇక్కడ t ఉంది కదా, t పవర్ 2 minus 1 ఏమవుతుంది ఇది 2t. సో దిస్ ఇస్ ప్లస్ 2t j plus 0. So this is your velocity. Okay. Acceleration ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. Acceleration is dv by dt, right? మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే d by dt of 3i plus 2tj వస్తుంది. ఓకే. సో సేమ్ థింగ్ అమ్మా, d by dt of 3 కాన్స్టెంట్, యూనిట్ వెక్టర్ కి డిఫరెన్సియేషన్ పెట్టకూడదు. ఓకే. 2 into d by dt by dtj. సో ఇదేంటి, ఇట్స్ అ కాన్స్టెంట్ 0 ప్లస్ దిస్ ఇస్ 2. సో వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ 2? Of course,
here it is given velocity is in meters per second unit, acceleration meters per second square, time seconds. Okay, units ఇవి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ ఇస్ 2 meters per second square. దిస్ ఇస్ వెలాసిటీ meters per second. సో v of t కనుక్కున్నాము, a of t కనుక్కున్నాము. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఫైండ్ v of t, a of t. ఓకే, magnitude and direction of v of t of t equal to 1 second. t equal to 1 second దగ్గర v of t వాల్యూ ఎంత? t equal to 1 పెట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో మాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి ఇప్పుడు దీన్ని, v of t at t equal to 1 second. v of t at t equal to 1 second ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు వెక్టర్ వస్తుంది మనకు సదిశ 3i plus 2j. దిస్ ఇస్ అ వెక్టర్ when t is at 1 second. దీని మాగ్నిట్యూడ్ ఏంటి, మాడ్యులస్ v ఏంటి, అండర్ రూట్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 స్క్వేర్. ఏమవుతుంది ఇది, అండర్ రూట్ 9 ప్లస్ 4 అండర్ రూట్ 30. ఓకే, డైరెక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఓకే సో tan theta is equal to vy by vx. సో ఏమవుతుంది, 2/3 tan theta. సో ఫ్రమ్ దిస్ theta equal to 2/3, ఇందులోండి theta equal to tan inverse 2/3. So this is the direction of the particle. సారీ, ఇక్కడ 4 కదా, ఆల్రెడీ 2 ఉంది కదా, సో దిస్ ఇస్ 4. I did a small mistake, just 9 plus 16 25. The square root of 25 5 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇది 4. ఇక్కడ చూడండి 2t వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 2t పెడితే 2 into 2 4 కదా. So here it will be 4 meters per second. So ఇక్కడ కూడా 4. Okay. So this is the way. సో అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇచ్చిన సదిశని, ప్రశ్న ఏంటి, ఇచ్చిన సదిశలో వేగము మరియు త్వరణము కనుక్కోవాలి, మరియు t equal to 1 second దగ్గర ఆ వేగ సదిశకు పరిమాణము మరియు దిశ రెండు కనుక్కోవాలని చెప్పారు. వేగమేమో మీటర్ పర్ సెకండ్ యూనిట్స్, యాక్సిలరేషన్ త్వరణం మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, టైమ్ సెకండ్స్. అయితే మనకున్న ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి స్థానభ్రంశం r గనక ఇచ్చినట్లయితే వేగం ఎలా కనుక్కుంటామో dr/dt చేసాను. ఇలాగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వేగం వచ్చేసింది. మళ్ళీ వేగాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే త్వరణం వచ్చింది. ఓకే, ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పార్ట్ t equal to 1 second వద్ద, t equal to 1 second దగ్గర, అంటే ఇక్కడ t ఉన్న స్థానంలో 1 పెట్టాను అంతే. ఏమైంది, సదిశ 3i plus 4j వచ్చింది. దీని యొక్క పరిమాణం ఏంటి, అండర్ రూట్ 3 స్క్వేర్ తెలుసు కదా, ఇందాక చెప్పాను కదా కార్టీషియన్ ఫామ్ లో axi plus ayj కి పరిమాణం ఎలా కనుక్కోవాలో, అదే ఫార్ములాని ప్రతిక్షేపిస్తే 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్ 9, 4 స్క్వేర్ 16, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 9 ప్లస్ 16 is √25, దట్ ఈస్ 5. ఓకే, ఇక దిశ కావాలి అంటే vy/vx. vy/vx ఏంటి, ఇది vxi, vyj తో దీన్ని పోలిస్తే vx3, vy4. ఓకే, అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది డైరెక్షన్. సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్, దిస్ ఇస్ ద magnitude of the given vector.
సో ఈ రకంగా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అడగవచ్చు దీని మీద. ఓకే, సో this is all about your today's class. In the next class we shall study the product of vectors. Thank you.